हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ BA ਸਮੈਸਟਰ ਫਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ BA, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हाँ जी टूर स्टडी क्लासेस चैनल तुसीं विजिट करो, दैन उस तो बाद प्लेलिस्ट दे विच जाना। प्लेलिस्ट दे विच तुसीं देखोगे, देखो जी पोलीटिकल साइंस और हिस्टरी, पोलीटिकल साइंस और हिस्टरी BA समैसटर फस्ट, ये ऑल यूनीवर्सिटी ਲਈ है, चाहे पंजाबी यूनीवर्सिटी है, चाहे पटियाला यूनीवर्सिटी, चाहे गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी है, सारे स्टूडेंट्स के लिए पोलीटिकल साइंस एंड हिस्टरी दियाँ जिहड़ी कि इस प्लेलिस्ट दे विच वीडियोज़ ने। ठीक है हाँ जी, सब तो पहले आप जान पछाण करते हैं। जिवें तुहानूं हर एक क्वेश्चन च दस्सिया कि सब तो पहले तुहाडी जान पछाण होनी चाहिए है। एंड दे विच सिट आ ते जिहड़े पॉइंट्स ने तुहानूं वध तों वध जिहड़े कि याद होने चाहिए हैं। हाँ जी, राज की जिहड़ी कि उत्पत्ति है, स्टेट की उत्पत्ति कदों ते किवें होई, एक बहुत ही जटिल ते गुंझलदार क्वेश्चन है भी किवें होई इहदी उत्पत्ति, क्योंकि कुछ राय हो रहा है, कुछ राय हो रहा है। इस दे आंसर दे विच अलग अलग राइटर ने अपने अलग अलग जिहड़े सिद्धांत दिते ने। जिवें राज की उत्पत्ति का सब तो पुराना सिद्धांत की है, रब्बी सिद्धांत है, कि इहदे अनुसार की है भी जिहड़ा कि राज नूं रब ने बनाया। ठीक है, रब ने बनाया ते राज परमात्मा का प्रतिनिध है ते इहदी अज बट इस सिद्धांत की अज कोई जिहड़ी कि महानता नहीं है। इस सिद्धांत नूं पूर्ण तौर पर रद्द किया जा चुका है। फिर एक कुछ होर राइटर कहते हैं, कुछ होर लेखकों के अनुसार राज जिहड़े कि शक्ति का सिट्टा है, वो कहते हैं कि राज शक्ति का सिट्टा है। तो इस सिद्धांत अनुसार ही राज की उत्पत्ति हुई है, तो राज का विकास तो राज का आधार ही शक्ति है, बट ये भी पूरी तरह ठीक नहीं है। फिर कई कुछ लेखक मानते हैं कि राज परिवार का विस्तृत रूप आ, भी परिवार है, परिवार का ही अगे घेरा वध गया, तो इसनूं भी ठीक नहीं मन्निया जाता। तो कुछ होर सिद्धांतकार होए ने, उन्होंने अनुसार कि राज समाजिक समझौते का सिद्धांत आ, बट ये सिद्धांत भी जिहड़े कि बहुत सारे राइटर इनू गलत मानते हैं, क्योंकि सानू कोई भी इतिहास के विच उदाहरण नहीं मिलती जिस दे विच आपां इह अंदाजा लाया जा सके कि राज एक समाजिक समझौते का सिद्धांत है। तो आधुनिक, हाँ जी, आधुनिक राज दे विच इस गल उत्ते जिहड़े कि जोर दिता जाता है कि राज का विकास राज है जिहड़े कि हौली हौली विकसित होया, भी राज है जिहड़े कि इक्कोदम नहीं होया, बल्कि हौली 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 जिहड़े कि एक विकसित होकर राज जिहड़ा बनया। ते अजोके लेखक राज की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत नूं मानता दिंदे ने। विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, जिहड़ा अपना टॉपिक है, इस नूं मानता दिंदे ने ते विकासवादी सिद्धांत नूं ही राज की उत्पत्ति का सही सिद्धांत मन्निया जांदा। इस सिद्धांत नूं जिहड़े कि सब तो ज़्यादा मन्निया जाण वाला लगदा। ठीक है, यही सिद्धांत विकासवादी वाला। फिर तुसीं दस्सना अपने विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या देनी है। विकासवादी सिद्धांत है कि, हाँ जी, विकासवादी सिद्धांत अनुसार राज का विकास होया। ये सिद्धांत की कहना भी राज का हौली 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 विकास होया। ठीक है, निर्माण नहीं, भी ऐ नहीं कहते भी इक्को बार किसी ने इहनूं निर्माण करता, भी नहीं, जिवें आपां बिल्डिंग बना लैंदे भी इक्कोदम खड़ी करती, भी एवें नहीं होया, बल्कि इहदा हौली 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 चल के जिहड़े कि अगे अगे जाके इहदा समय समय पै के इहदा विकास होया, विकसित हुंदा गया। तो राज नूं मशीन वांग आदमी ने नहीं बनाया, तो ना ही किसी समझौते का सिट्टा। राज नकली संस्था नहीं हैगी, सगों यह कुदरती संस्था जिहड़ी हौली हौली विकसित हुई है। तो जिसका इतिहासकार आधार उत्ते इतिहासिक आधार उत्ते जिहड़े कि विकास होया। विकासवादी सिद्धांत अनुसार राज सदा साडे नाल रहा, भावें राज का किहो जिहा रूप होवे, मतलब कि राज चाहे निरकुश होवे, चाहे राजतंत्री होवे, चाहे लोकतंत्री होवे, जिहो जिहा ही होवे, शुरू तो ही जदों मनुख जिहड़े कि प्राचीन काल तो ही रहिंदा आ रहा, उस समय तो ही जिहड़े कि राज उहदे नाल आ रहे हैं। तो हौली हौली वो विकसित होकर जिहड़े कि आधुनिक रूप धारण कर गए, जो अज राज का रूप है। तो इतिहास के विच जही कोई उदाहरण नहीं मिलती जदों आदमी राज के बिना रह रहे होवे, भाव कि उही जिवें आपां ने कहा कि चाहे राजतंत्र सी, चाहे कुलीन तंत्र सी, चाहे प्रजातंत्र सी, जिहड़ा मर्जी राज सी, वो प्राचीन समय तो ही मनुख दे नाल चलिया आ रहा किसी न किसी रूप दे विच। ते कोई भी आपां नूं एग्जाम्पल नहीं मिलती जदों आपां कह सकीए भी उस समय के लोग आ जिहड़े कि बिना राजनीतिक संगठन तो रह रहे। हुण जिवें आपां सिंध घाटी भी देखिआ, सिंध घाटी दे विच भी लोग राजनीतिक संगठन जीवन सी उन्हां दा, आर्य लोकां दा भी एक राजनीतिक संगठन सी, मतलब कि किसी ना किसी रूप दे विच राज आ जिहड़े कि चलिआ आ रहा सी, ते उही हुण आधुनिक रूप दे विच जिहड़े कि विकसित हो गए। तो बरकस ने ठीक कहा कि राज मनुखी समाज का निरंतर विकास है, भी राज है जिहड़े कि मनुखी समाज का निरंतर चलिया हुआ विकास आ, जिसका आरंभ अपूर्ण अविकसित होकर हौली हौली विकसित होंदा। मतलब कि पहला ये अपूर्ण सी, अविकसित सी, बट हौली हौली विकसित हो गया, तो आदमियों ने पूर्ण ते विश्व व्यापी संगठन का रूप ले लिया।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ 6 ਤੱਤ ਨੇ: ਕੁਦਰਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧਰਮ, ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁੱਲ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਕਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ। ਮੈਕਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਧੀਨਤਾ, ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਬੀਲੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਰਮ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਅਸੱਭਿਆ ਸੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਹਵਾ, ਪਹਾੜ, ਤਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ, ਵਰਖਾ ਤੇ ਸੋਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਦੂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਲਵਾਨ ਕਬੀਲਾ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਬੀਲਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਬੀਲਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਲਟੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਯੋਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੀਕੌਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦੀ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਨਿਰਬਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ, ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਤਰ ਪਸ਼ੂ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਥਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ? ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ, 6 ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਲਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੈਂਕਸ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ।